ناقابل فراموش کہانیاں، کرداروں کے ذریعے انسانی نفسیات کی بھرپور عکاسی اور زندگی سے جڑے موضوعات کو خوبصورتی سے پیش کرنے کا نام ڈرامہ ہے۔ کتے ککی کے پیچھے پڑ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ موت کیوں نہیں مانگ لیتی اس آدمی کی؟ تم شادی کسی اور سے کر رہی ہو؟ پتہ نہیں پہلے منکر تھا یا اب منکر ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے نامور ڈرامہ نگار ڈرامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ایک کرائسس کا بہرحال شکار ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ لگتا ہے کہ اب ٹیلی ویژن ناپید ہونے کو ہے اور ویب کی طرف چیز شفٹ ہو رہی۔ دو چار گاڑیاں ڈال دینے سے ویب ہو گیا۔ ہاں تو آر وی ریڈی فار دیٹ چیلنج؟ کیا ہم اس چیلنج کے لیے تیار ہیں؟ ایک نئی چیز۔ سب سے پہلے میں دیکھیں، میں بہت اور طرح کی بات کرتا ہوں نا، کیونکہ کور ایشو جہاں پہ بیٹھنا ہے نا، کور کیا ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کہانی کی حرمت کوئی نہیں سمجھا ہے۔ کہانی کی حرمت کیا ہے، اس کی تکریم کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، بالکل کہانی کیوں ہے، یہ ڈرامہ کیوں ہے، یہ کیا ایسے ہی 1 گھنٹہ پاس کرنے کے لیے؟ اگر صرف یہ بات ہم سمجھا دیں اپنے عوام کو کہ کہانی کھانے کے بعد سب سے ضروری ترین چیز ہے، کہانی تو وہ ہے جس سے آپ خدا کو جانتے ہیں، کہانی تو وہ ہے جس سے آپ اپنے پاسٹ کو، آگے کو سمجھتے جانتے۔ میں وہی بات کر رہا ہوتا نا، مٹی کو کھودنے اور نکالنے اور سب چیزوں کی۔ تو کہانی کی حرمت، اس کی تکریم اور یہ میڈیم جو کہانی کا ہے، اس کی ضرورت کیا؟ ضرورت کہاں سے ہوئی؟ جب آپ اپنے روایات کو، اپنے انٹلیکٹ کو، اپنے جو آپ کے پاس آپ کا اقدار ہیں، آپ کے جو آپ کا کلچر ہے، اس کو آپ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچاتے ہیں نا، یہ میڈیم ہے کہانی کی۔ اگر اس میں آپ ٹریش پہنچا رہے ہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے آج بھی ہم بیٹھے ہوئے نا تو ایک چینل کے توسط سے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چینل بھی اس بات کو سوچتا ہے، ایک ہے یا 2 چینل ہیں، وہ اس حد پہ سوچتے ہیں کہ آیا یہ کرائسس ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کون لے؟ آیا ایک چینل لے؟ آیا یہ رائٹر پہ ذمہ داری ہے کہ اچھا وہ لکھے گا یا لڑے گا؟ ہاں، نو ڈاؤٹ، پیغمبر سے لے کر رائٹر تک، اگر یہ کسی اس میں نہ آ جائے بلاسفیمی میں، یہ بات، لڑائی ہمیشہ کارپوریٹ کلچر سے رہی ہے، ہمیشہ کارپوریٹ کلچر سے لڑائی رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ابو سفیان نے کھڑے ہو کر بات کی کہ بھائی تمہارے مذہب کی وجہ سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی وجہ سے میرا جو بزنس ہے مکہ کا وہ برباد ہو رہا ہے، آپ کو جو چاہیے مجھ سے لے لیں۔ تو لڑائی ہمیشہ جو کہانی کی یا انٹلیکٹ کی ہے وہ ہوئی ہے کارپوریٹ کلچر سے۔ تو آج ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے تو لڑنا ہے، آپ لڑیں گے، آپ بات کریں گے۔ مسئلہ بیچ میں جو ایک عوام ہے، آج میرے لحاظ میں جو میں فرانس کے یا رشیا کے یا یورپ کے دوسرے جگہ جہاں انقلابات آئے ہیں، آپ انقلاب کی حالت دیکھیں، رجت پسندی، مذہب کو لے کر، روایات کو لے کر، اور یہ جس طرح کی جگت بازی اور جس طرح کا ایک ہلکا پنا جو کسی سوسائٹی میں آتا ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں ماشاءاللہ موجود آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسے انقلاب کے لیے تیار ہے جس کو کوئی بھی رائٹر اٹھا کے آگ لگا سکتا ہے، اس میں تبدیلی لے کر آ سکتا ہے۔ جہاں مضحکہ خیز حد تک دہشت گردانہ صورتحال پیدا ہو جائے، وہ بہت کمال کی جگہ ہوتی ہے، لیکن ہم اسی مضحکہ خیزی کو مزید بالکل ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس مضحکہ خیزی کا آئینہ نہیں دکھا رہے کہ بھائی تم اس کی شکل دیکھو، رنگیلا کی جو بات کر رہے ہیں، تم رنگیلا کی طرح نظر آنے لگے ہو یار، جو تم ٹائی باندھ کے ادھر بیٹھے ہو تم اصل میں رنگیلا ہو۔ ہمارے پاس وہ آئینہ جس دن آئے گا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ آئینہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آئینہ سندھ سے کہیں سے کھود کے آئے گا، بلوچستان کسی پہاڑ سے نکالیں گے، آپ پنجاب کے کسی نہر، کسی دریا سے نکالیں گے، آپ وہاں کی کسی پہاڑ سے نکالیں گے۔ لیکن آپ نے لا کر کیا کر دیا؟ آپ نے جو ایک سندھی وزڈم ہے اس کو آپ نے چور کے ساتھ لگا دیا کہ یار یہ چور ہے اور فلان ہے اور اس کی مونچھیں ہیں اور ایک ڈاکو ہے۔ ویسے ہی آپ نے
बलोच को निकाल दिया कि यार ये जाहिल है, वो सेपरेटिस्ट है, फलान है, बकवास है, कुछ हो गया। आपने पंजाब को ला के लगा दिया कि यार इसकी तो कोई वो ही ठीक नहीं है, जुगतबाज है। वैसे ही पठान को आपने कह दिया कि यार ये तो दहशतगर्द है, ये तो उसके हाथ में तो बंदूक है, ये तो गोली मारेगा। यानी यहां आपने एक मसनूई किस्म का एक कैरेक्टर लाके खड़ा कर दिया 4 सेट्स में कि तुम यही देखते जाओ। अब वो सारे जितना सारा जहां जहां वो औरत जो अपने टखने ऊपर करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड में चावल लगा रही है, उस औरत को छोड़कर आप इधर अबाया पहना रहे हैं। आप पहले उसको पर्दा करवाएं ना, आप जाए ना उस चावल वाली जगह पे खुद खड़े हो जाएं। देखूं मैं, मेरी माँ बहन 16-16 किलोमीटर से जाकर पानी लेकर आती है, उसकी एड़ियां पड़ जाती हैं, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा ना। वो पठान औरत जो कल अपने दरवाजे पे किसी को गोली मारती है कि तुम मेरे घर के अंदर दाखिल क्यों हो रहे हो, उसकी कहानी कहाँ है? ये सारे सुलगते हुए सारे जो इश्यूज हैं, इन सबको आपने पर्दा डालने की कोशिश की है इस बात पर कि हाँ ये 4 लोग आए और ये मैंने एक कैरेक्टर बना दिया, इसको थप्पड़ मारते जाओ, मजा का खेज है, हंसते जाओ, खिलखिलाते जाओ और मेरी तरफ तुम्हारी नजर ना पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जगह को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन जी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, शुरू जो मैंने बात की थी उस वक्त से की थी कि ये हम बेशक लिखते हैं, लेकिन जो बंदा हमारा लिखा हुआ खरीदता है, हम ये भूल जाते हैं कि वो बिजनेसमैन है। उसने हमसे खरीदा हुआ जो माल है वो आगे बेचना है, वो वही माल खरीदेगा जो बिकेगा। तो हमें अपने खौल से बाहर निकलना है और हमने इस अंदाज से लिखना है कि हम जो लिखा हुआ इस बंदे को बेचेंगे, ये इसके गले ना पड़ जाए, इसका भी बिक जाए। तो माइंड में ये चीज रखनी है बिजनेस, क्योंकि देखिए तमाम चीजों का जो महवर है वो बिजनेस है, पैसा है। तो मैं आपको इस शहर में बताता हूं, ये आज की बात नहीं है, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। एकदम आप देखें, वहीद मुराद आया, उसने अरमान बनाई, हीरा और पत्थर बनाई, उसके बाद नदीम आया, उसने चकोरी बनाई, उसके बाद संगदिल बनाई। एक एक फिल्म ने 75-75 हफ्ते किया। फिर उसके बाद आईना आई, उसने को 150 हफ्ता किया। तो बात यह है कि वो फिल्में आज भी हर बंदे को ज़बानी याद है, आपने केक एक एक गाना याद है। तो अब आप कहेंगे जी उसमें कोई नसीहत या कोई कल्चर, मैं जरा सा इख्तिलाफ यहाँ करती हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जो स्टोरियां बेची जी अब उस वक्त बिक गई जी। आपने केक देखी है? केक फिल्म देखी है? केक नहीं देखी। अरे तो फिर आपने आईना चलाई, ख्वाजा आज साहब, तक वो मोटरसाइकिल चल रहा है। आपने केक नहीं देखी, फिर क्या देखा? ख्वाजा साहब, आपने छोटी सी दुनिया देखी? एक सिंधी वो एक ड्रामा था, अब्दुल कादिर जोली साहब का, देखा था आपने? आप उसको देखिए, वो मज़ाहिया ड्रामा था। आप उसमें आप उसमें इंटेलेक्ट तलाश करें ना, उसमें कितना बड़ा इंटेलेक्ट था आप तलाश करें। इंटेलेक्ट का मतलब नहीं होता कि हम खड़े होकर तकरीरें करते हैं। इंटेलेक्ट का मतलब होता है कि हम एक सेकंड नहीं देखें तरीका क्या होता है। राइटर क्या करता है? राइटर रवैये बनाता है, रवैये आगे से रिवायात बनते हैं, वो रिवायात जब मुसलसल चल रहे होते हैं तो तहजीबें बनती हैं, सिविलाइजेशन क्रिएट होते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है। इंटेलेक्ट का मतलब नहीं होता कि हम मौलाना तारिक जमील साहब या किसी की तरह खड़े होकर घंटे की कोई ऐसी क्लास लेते तकरीर, ऐसा नहीं होता। इंटेलेक्ट का मतलब होता है हम किसी एक रवैये को चाबी दे देते हैं। हिना से मैं एक बात पूछना चाह रही थी, क्योंकि अभी पहले जब हम चाय वाय पी रहे थे तो हमारी बात हो रही थी, और कि जो औरत दिखाई जाती है हमारे यहाँ, हमारे टेलीविजन में, हमारे कंटेंट में, वो बहुत पिट रही है, बहुत मार खा रही है, बड़ी अच्छी औरत है क्योंकि वो पिट रही है। और आपने ये कहा कि कहाँ है भाई वो औरत? मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि मैंने हमेशा खुद भी और अपने आसपास भी हमेशा ये एक औरत को आगे बढ़ते ही देखा है, जंजीरें काटते देखा है, बगावत करते देखा है,
کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے حق میں بولنا جانتی ہے. وہ ایسی عورت کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں شادی ہو کر آئی ہے تو اس کی ساس اس کو جلا دے. ہوتے تھے یہ کیسز ایسے نہیں, لیکن آج وہ والا سینیریو نہیں ہے جو کہ دکھایا جا رہا ہے. اور آج کا ہر ڈرامہ برا نہیں ہے, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو میجورٹی میں زیادہ ہیں, جنہوں نے اچھی کہانیوں کو چھپا لیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو ایکچولی حقیقت میں ہے, دیکھیے ہمارے ہاں جتنی بھی چورنگیاں ہیں نا, اتنے الگ الگ کلچرز ہیں, اور ہر راؤنڈ اباؤٹ پہ عورت اور عورت کی حالت بدل جاتی ہے. واپس اس طرف آتے, جیسے ابھی بات ہوئی کہ وہ عورت جو دکھائی جاتی ہے وہ عورت تو ہے ہی نہیں, تو جو کانٹینٹ ٹی وی پہ بنایا جا رہا تھا ویب پر تو وہ کانٹینٹ ہے ہی نہیں. تو اب یہ جو شفٹ آنے لگا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. انفارچونیٹلی وہی پروڈیوسرز جو ٹی وی کے لیے بنا رہے ہیں اور وہی رائٹرز جو ٹی وی کے لیے لکھ رہے ہیں, انہی کے ہاتھ میں ویب آ رہا ہے. تو وہ جو پروڈیوسر ہے جو عادی ہے ٹی وی کے مخصوص ڈرامے بنانے کا, اس کو ویب ہضم نہیں ہو رہا. اس کے نزدیک صرف یہی ہے کہ 1 منٹ میں 16 گالیاں اگر آ گئیں تو یہ ویب ہو گیا, جو ہمارا بھی ایک تجربہ ہے نیا. یعنی یہ بولڈ ہو جائے گا. ہاں, ان کے نزدیک بولڈ ہونے کا مطلب بےہودہ ہونا. جی جی. دوسری یہ کہ چونکہ جیسا پیس کی بات کر رہی تھی, ویب کا پیس تو بالکل مختلف ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی وی کے ڈرامے سے. بالکل. وہ ہرگز سلو نہیں ہو سکتا, آپ کو ہر منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ نیا ڈالنا ہے. آپ کے پاس پورا 1 منٹ ہے, اس میں پوری بات 1 منٹ میں ختم کرنا. دوسری یہ کہ تھپڑوں سے بھی گزارا نہیں ہوگا اس میں, تو عورت کو پیٹنے سے بھی کوئی بالکل نہیں ہوگا. آپ کو ایک ریسرچ ریکوائر ہوگی اس کے اندر. اگر آپ ایک بات کریں, کیونکہ اب وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ بیٹھ کے, تو کوئی بے وقوفانہ قسم کی بات آپ کی جو ہے آپ کو بچا نہیں سکتی. آپ کو ریسرچ چاہیے. اگر آپ ایک بات کہہ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت, کوئی سچائی ہونا ضروری ہے. اب کہاں سے آئیں گی یہ لکھنے والی ہیں؟ کیونکہ جو اب آڈینس تو گلوبل ہوتی چلی جائے گی, اور ہم نے صرف یہیں کے لوگوں کو اب یہ چیز نہیں دکھانی. بالکل. ہم نے اپنی بات تو کہیں اور پہنچانی. پھر جو ابھی نوراپا نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے چانٹا مار دیا, آپ کا ڈرامے کا پیس تیز ہو گیا, مگر اب لڑکی کو چاہیے کہ وہ بازو پکڑے. آپ یقین کریں بالکل انہی الفاظ میں جب یہ بات ہوئی, انہوں نے میرے سامنے ایک ریٹنگ کا کاغذ تھا, بہت نمبر تھے اس میں, انہوں نے رکھ دیا. 8:12 پہ ساس نے چانٹا مارا, ہماری ریٹنگ یہ رہی. 8:27 پہ بہو نے ہاتھ پکڑ لیا ساس کا, ریٹنگ گر گئی. اور اس کے بعد وہ ڈرامہ اٹھنے نہیں پایا. جس دن بہو نے ساس کا ہاتھ پکڑا, اس کے بعد ہمارا ڈرامہ برباد ہو گیا. اچھا بھلا اینڈ ہونے والا تھا, ٹارگیٹ اس پہ تباہ ہو گیا. ہمیں بہت قلق ہے کہ ہم سے لکھوایا نہیں جاتا, یا ہم جو لکھ سکتے ہیں وہ ہماری اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اب ویب پر ایسی گنجائش بن رہی, تو ہم وہاں کچھ لکھ سکتے ہیں, کچھ ہماری وہاں گنجائش ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ہے؟ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ انفارچونیٹلی ویب انہی پروڈیوسرز کے ہاتھ میں جا رہا ہے. کیا وہ سروائیو کر پائیں گے؟ نہیں, مگر اس وقت تک شکل بہت بگڑ چکی ہوگی. پھر آپ کو دوبارہ ایک جہاد کرنا ہوگا کہ آپ وہ جو برساتی میڈک آئے تھے وہ نکلیں, ان کی چھٹائی ہو, پھر اس کے بعد آمنہ مفتی کو موقع ملے اور اردو برائے فروخت آپ کو نظر آئے. جی ہنا, آپ کچھ کہیں؟ ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے ساتھ یہ جو یوٹیوب اور ویب آیا, اس پہ بھی سب ہی ٹرائی کریں گے, اور سب نے کیا. مگر اچھی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سبب بناتا ہے جب وہ کسی کو کوئی وصف دیتا ہے اور کوئی بات اس نے پہنچانی ہے کہیں. تو ہم تو کنڈکٹرز ہیں, ہم نے ایسے ہی رہنا. یہ حالات یوں ہی رول مول ہو کے آگے سے گزر جائیں گے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہم وقت کے اس موڑ سے گزر رہے ہیں سب, جہاں وہ کروٹ لیتا ہے, جہاں وہ ایک کلچرل سوشلی چینج آتا ہے, زبان میں بھی, اور مگر جذبے بھی وہی ہیں, کہانی بھی وہی ہے. کہنے کا وصف خدا جس کو دے گا اور اس کے لیے پھر انتظام بھی کرے گا. یہ وہی انتظام ہے جس کو ہم ویب کہہ کے ڈر رہے ہیں, یہ وہی انتظام ہے. عجب ہے ڈر محبت کا جو دستک پر نہیں کھلتا, نہیں چلتا یہاں سم سم, کسی کو دوش کیا دیں ہم. تو جس نے دیا ہے اس نے انتظام کیا ہوا ہے.
आमना, आपको लग रहा है कि इंतजाम हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है कि वेब के लिए मुझे क्योंकि कांटेक्ट किया गया, तमाम जितने वेब पोर्टल्स हैं पाकिस्तान के तो नहीं हैं, वो बाहर के हैं। अच्छा, मैंने इसको 2 साल से मैं इसमें रही, मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी, देखा भी। जैसे अहमद साहब ने कहा कि वो लोग भी अभी उसकी टेक्निक को नहीं समझ पा रहे। अच्छा, मैं खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को स्क्रिप्ट पढ़ाने पे मुझे मामूर किया गया है। 1.5-2 साल से मैं उनको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने इसलिए भी उनके साथ काम किया और ये सीखा, वेब को समझने की कोशिश की कि बच्चों को स्क्रिप्ट, जाहिर है अब हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमें नई लॉट भी तैयार करनी है जो आएगी। तो मैंने 2-3 चीज़ें नोट की जो मुझे वेब पे नज़र आ रही हैं, जिसको हमारा, जैसे कि अहमद साहब ने कहा कि हमारा प्रोड्यूसर और हमारा एग्जिस्टिंग राइटर जो रन ऑफ द मिल चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अटेंशन स्पैन, जो नूरा आपा ने भी कहा, हमारे यहाँ 30 सेकंड, मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से 30 सेकंड एक किसी का भी जनरली अटेंशन स्पैन रह चुका है यंग व्यूअर्स का। और मैं इसको पाम टीवी प्रोनाउंस करती हूँ। पाम टीवी को जब वो देखते हैं तो 30 सेकंड के बाद उनका दिल चाहता है, क्योंकि उनके पास दुनिया जहान का कंटेंट है, बहुत ऑप्शंस है। 30 सेकंड में आप उनको इम्यूज नहीं करते, आप एक पंच लाइन पे लाके उनको नहीं छोड़ते हैं, एक फ्रीज पॉइंट पे, जिससे एक अगली कहानी चलेगी, तो वो आपका जो भी चीज उसके ऊपर है वो हटा देंगे। क्योंकि ये एक चैनल नहीं चल रहा, ना ये सिनेमा है कि आप बैठे हैं तो आप इसको निकल ही नहीं सकते इंटरवल तक। ये सिनेमा से भी ज्यादा इंटेंस चीज है। फिलहाल गाली अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि गाली नहीं सुनी। फिलहाल बहुत हार्श कंटेंट अट्रैक्ट कर रहा है, गॉर, ब्लड, ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। बट अगर उसकी टेक्निक देखें तो उसकी टेक्निक बेसिकली नॉवेल वाली है। उसमें फ्लैशबैक्स हैं, उसमें वॉइस ओवर्स हैं, जो हमारे टेलीविजन में टेक्निकली, और शायद एक सेंसर से आजादी का जो एक नया जी वो चीज पर्दा हटा है, तो शायद जी, वो लेकिन भी टेक्निक्स जो उसमें मैंने जो नोट की वो मुझे नजर आई। वॉइस ओवर्स हमारे यहाँ नहीं होते थे, लेकिन उसमें वॉइस ओवर्स हैं, उसमें फ्लैशबैक्स हैं। हम लोग फ्लैशबैक को कोशिश करते थे कि ड्रामे में ना आए, क्योंकि लोग अगर पिछले किस्त में, क्योंकि एपिसोड्स की सूरत में था और एक हफ्ता वेट करना पड़ता था अगली एपिसोड का, तो लोग भूल ना जाएं। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, कि तो इंटरैक्टिव है, आप तो फौरन पीछे का भी देख लेंगे अगर आप उसको लिंक को किसी को मिस कर रहे हैं। तो ये, बल्कि हम चाहते हैं कि ज्यादा व्यूज हो, पीछे मुड़ मुड़ के देखा जाए। तो इसलिए जो वेब की टेक्निक है, वेब की टेक्निक इज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। इट्स नॉट, यू कांट से कि इट्स डिफिकल्ट, इट्स अम्यूजिंग। मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स अ नॉवेल टेक्निक, जिस तरह नॉवेल लिखा जाता है, यानी यूनिक, हर चीज यूनिक है। हाँ, अगर यहाँ पे भी हम वो छापे का कारोबार शुरू कर लेंगे जो हमने किया कि सोप बन रहा है तो सोप चल रहा है, वो हो नहीं पाएगा। वेब में वो कोई इतने कामयाब नहीं रहे जो। हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ वही जो अहमद भाई ने बात कर दी कि भाई लोग समझ ही नहीं रहे कि क्या चीज है। यहाँ गाली नहीं है, यहाँ 30 सेकंड्स का अटेंशन स्पैन है, बस उसको आपने ग्रैब कर लिया और उसके बाद आपने मजबूर कर दिया। अब देखिए 7, 8, 9, 10 एक सीजन में इतनी ही होते हैं एपिसोड, इससे ज्यादा नहीं होते। तो वो उसको कहाँ आपका सोप है और कहाँ आपका सीजन है, जिसके बाद आप वेट करते हैं हफ्तों महीनों, और कितने टाइम लगता है जब नया कंटेंट डेवलप होता है। तो बहुत इंटेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इट्स क्लोजर टू नॉवेल एंड लिटरेचर। जो लिटरेचर की कमी हम महसूस करते थे, जो इंटेंसिटी होती है, वो सारी मेरा ख्याल है कि हमें वेब टीवी जो है वो देगा। और टेलीविजन चलता रहेगा, टेलीविजन ड्रामा भी चलता रहेगा, क्योंकि इसको भी देखने वाले हैं। जैसे सोप चल रहा है साइड बाय साइड, जैसे फिल्म चलती है, जैसे रेडियो चलता है, ऑडियो चलता है, उस तरह ये भी चलता रहेगा। मगर एक नई शक्ल जरूर जन्म लेगी और ले रही है, और वो हमारे यहाँ लिखी जाएगी। हम लोग उसमें, हमारी जनरेशन शामिल होती है या हमारे बाद आने वाले शामिल होते हैं, ये तो फैसला वक्त करेगा। बहरहाल अभी तक मेरा ख्याल है हम में से किसी ने भी वेब सीरीज नहीं लिखी। मैंने भी जो स्टार्ट की वो ड्यू टू पॉलिटिकल हालात, क्योंकि इंडिया से ही लिखे जा रहे हैं, तो वो मैंने उसको मिडवे में छोड़ना पड़ा मुझे। तो अभी तक हम में से तो कोई तजर्बा ये करके स्क्रीन पे नहीं ला सका। आने वाला वक्त बताएगा कि हम लोग वेब के लिए सही हैं। ये नेचर सिलेक्ट करेगी, जो एक कैटास्ट्रॉफ की सूरत हमारे सामने आ रहा है कि हम में से ही कोई लोग होंगे या आने वाली जनरेशन में से कोई निकलेगा।
جی میرے خیال میں تھوڑا سا میں جی میرے خیال میں ہم ویب کو بہت زیادہ فینٹسائز بھی کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ اتنا ویب میں بھی بہت ٹریش آ رہا ہے. آپ ان کے اب جو نیٹ فلیکس یا دوسرے اس قسم کے ان کے چینلز دیکھ لیں, انہوں نے ایک اور گیم کیا ہوا ہے. وہاں ولن کو ہیرو بنا کے اور اس قسم کے ایگزیجریٹڈ کریکٹرز نکال کے, جیسے بریکنگ بیڈ اور فلان اور اس قسم کی دوسری چیزیں, نارکوز لے لیں یا دوسرے اس قسم کا, جہاں مافیا اور جلدی پیسہ بنانا. اور یہ دیکھیں, ہم ویب کا کیا خیال ہے کہ وہ فرشتے اترے ہیں؟ ویب اس سے کہیں زیادہ بنیے ہیں. ان کو تو سیکنڈ کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کیا وہ آپ کو اتنا اسپیئر کریں گے کہ بھائی اب آئیں, اب آپ رائٹر ہیں, اب آپ نے اپنی کلا دکھانی ہے؟ نو. اس میں الگ الگ سبجیکٹ ہیں, اس میں ٹیگور بھی چل رہا ہے, اس میں سیکرٹ گیمز جیسے ٹریش چیز بھی چل رہی ہے, جس کو یہاں کی یوتھ نے بہت زیادہ دیکھا. میرے لحاظ میں وہ ایک ایگزیجریٹڈ گمک ٹائپ کوئی چیز تھی, جس کے اندر آپ لے آتے ہیں, میزمرائز کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آپ ختم کرتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ نے دیکھا کیا, بٹ آپ نے ٹائم دیا. اس لیے میں اس سے کوئی زیادہ متاثر نہیں. دوسری بات یہ کہ جو ہم جن حالات میں جس طرح سے لکھا ہے آپ نے, میں نے, تو ہمیں شاید اس معاملے میں بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جب اس وقت ہم بیٹھیں گے یا ویب کے بارے میں کوئی چیز لکھیں گے تو ہم اسکرین پلے کے وہ ساری چیزوں کو, لوازمات کو جانتے ہیں, پرووائڈڈ دیٹ کہ وہ کس سبجیکٹ میں آتے ہیں, کہاں سے بات کرتے ہیں, کہاں لکھنا چاہتے ہیں. ویب خوفناک بھی ہے اس لیے کہ اس کا جو آدمی ہے وہ سارے ویلیوز سے آزاد ہے, ساری مورالٹی سے آزاد ہے, انڈیویجول ہے نا. وہ کہتا ہے کہ وہ ڈارک سائٹس تک بھی چلا جاتا ہے, وہ کل آپ سے کوئی چیز بھی مانگ سکتا ہے. مسئلہ یہ نا کہ اوور آل گلوبلی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ فائنلی آپ پر اپنا لاگو ہوتا ہے, دکھانے والے پہ, دیکھنے والے کے, لکھنے والے پہ ایک مورالٹی جو ہیومینٹی سے نکل کے آتا ہے, جو کلچر سے نکل کے آتا ہے, جو چیز سے. تو اس کو ویب والا ایکسپلائٹ کرے, یہاں کا چینل آنر ایکسپلائٹ کرے, یا آج بھی ویب چل رہا ہے, آپ یوٹیوب کھولیں, اس میں معاف کیجیے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی. تو لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کل جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہی پروڈیوسر, یہی لوگ آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ان کے ساتھ میچ کر رہے ہیں نا. یہی ایگزیجریشن کو ایک الگ فارم میں ابھی اجازت کہاں ملی, ابھی پروڈیوسرز جا تو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں پچ ہو رہی ہیں, لیکن پلیٹ بہت فارم سارے کریٹ نہیں ہوا, سامنے کچھ بھی نہیں آیا ابھی. اچھا ایک بات, اگر ہم اب اس کو ہماری تو محفل سمٹ نہیں سکتی ہے, صبح تک چلے گی, اگر سمیٹنے کی طرف چلیں بھی تو نوراپا آپ سے میں چاہوں گی, بلکہ میں چاہوں گی سبھی اگر اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. ہوتا یہ ہے جو زمانے نے دیکھا ہے, ہر بدلتے زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کی نیش آرٹسٹ ہوتے ہیں, جن کی ایک نیش آڈینس ہوتی ہے, وہیں سے سوچ اور فکر نکلتی ہے. بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, بڑے بڑے پینٹرز ہیں, میوزیشنز ہیں, پلے رائٹس ہیں, اسکرین رائٹرز ہیں, ناولسٹ ہیں, شاعر ہیں, وہ سب بڑے بڑے نام کوئی مین اسٹریم کمرشل مارکیٹ سے یا وہاں سے نہیں نکلے تھے. ان کی ایک نیش تھی, وہ تعداد میں کم تھے, جیسے آپ نے کہا کہ بہاؤ بہت تیز تھا اور اس کے آگے وہ کھڑے رہے, اس کرنٹ کے آگے. جو ترقی یافتہ قومیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ اس نیش آڈینس کی حفاظت کرنا جانتی ہیں, وہ انہیں بہت محبت سے رکھتی ہیں, اور لکھنے والے کو, جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے, عزت دینا بھی جانتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا. ہمارے ہاں بھی ہم سب جو بیٹھے ہیں اور ہم سب کا لکھنے سے تعلق ہے, اور ہمارے پاس بہرحال ایک فکر, ایک سوچ, ایک آواز ہے. کیا وہ رسپیکٹ مل رہی ہے ہمارے لکھنے والے کو, وہ عزت, قطع نظر اس سے کہ وہ کیا لکھتا ہے, کیسا لکھتا ہے, لیکن بہرحال وہ ایک لکھنے والا ہے. کیا وہ عزت, وہ رسپیکٹ ہمارے دیکھنے والا بھی اور بنانے والا بھی اور لکھنے والے بھی, ہم سب ایک دوسرے کو دیتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے اس معاملے میں شکایت پرسنلی بالکل نہیں ہے. جی, وہی بات ہے کہ میں پی ٹی وی کے دور سے میں نے لکھنا شروع کیا, آخری جو لاٹ تھی ان کی, ان میں تھی. اور میں نے جس طرح تھوڑا سا پرسنل بات کرتی ہوئی چلوں, سوری, کہ میں نے 26 سال کی عمر میں پہلا سیریل لکھا.
ذرا PTV صرف تھا, بڑا نام ہو گیا یہ وہ. تو میں اپنی جب 35 کراس کر چکی تو اس زمانے میں کہا کرتی, اس کے بعد ظاہر میں نے دوسری چیزیں لکھی. پھر ایکچولی میں سندھی لٹریچر سے میرا تعلق ہے, میں نے سندھی میں شارٹ سٹوریز لکھی, پوئٹری لکھی, یہ سارا کچھ ملا ملو کے. اپنی 30s میں میں کہا کرتی تھی کہ جتنی محبت کا خواب ایک ادیب 80 سال کی عمر تک دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے, میں نے اپنی 30 تک دیکھ لی. اس حد تک دیکھ لی کہ میں پبلک میں اپنا نام چھپاتی تھی, آدھا نام بتاتی تھی. کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے نور نام ہے. لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا جو آج جو رائٹر آ رہا ہے نیا, اس کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے. اور میں نے اس پر ہمیشہ ان رائٹرز کی طرح, انہوں نے نہیں شکایت کی مگر اب ان کو اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا. اس کے بعد آمنہ آئیں, یہ سب جو لوگ آئے, عمیر احمد آئیں, فاضہ افتخار آئیں, ان سب کو, ظفر کو, ان سب کو یہ تجربہ نہیں ہوا. فصیح کو ہم سب نے بڑی رسپیکٹ دیکھی. لیکن اب معاملہ وہی بات پھر وہیں آ گئی ہے, کاروباری معاملہ ہو گیا ہے. ادیب جو رائٹر ہے, اسکرپٹ رائٹر اگر ہے تو وہ تو بیچارہ دو کام ہے اس کے, یا تو وہ پیسے مانگتا پھرے, میری پیمنٹ کر دیں پلیز, مجھے گھر پیسے چاہیے اپنے, یا تو وہ جو ہے بالآخر کہہ دیتا ہے کہ آپ کی مرضی جو چاہے اس کا حشر کریں لیکن میری پیمنٹ پلیز کر دیں اسکرپٹ. لیکن میں جہاں جہاں کنٹینٹ ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, ایون مجھے مومنہ درید نے خود کہا کہ یہ چیز میں نے آپ سے سیکھی جب شروع ہوا ہم ٹی وی بھی. میں نے ہمیشہ یہ چیز کہی کہ کبھی بھی رائٹر کے لکھے ہوئے پر کنٹینٹ ہیڈ جو ہے وہ لکیر نہ کھینچیں. آپ اپنا اختلاف ظاہر کریں, بتائیں کہ ہمیں یہ اختلاف ہے اور اس کو دیں, وہ خود اس کو ٹھیک کریں. لیکن بدنصیبی سے یہ چیزیں جو ہیں, مورل ویلیوز ویسے بھی سوسائٹی سے کم ہوتی جا رہی ہیں. کسی کو منہ پر برا کہہ دینا, وہ برا ہے یا نہیں ہے یہ ایک اور سوال ہے, مگر برا کہہ دینا اس کو بہادری سمجھا جاتا ہے, اس کو سچائی سمجھا جا رہا ہے, اور سارا انفارچونیٹلی ہو رہا ہے اس وقت, اور ہم ظاہر ہے کہ اسی بہاؤ میں بہہ رہے ہیں. تو وہ چیز اب نہیں ہے. لیکن نہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے, لیکن دوسری طرف میں دیکھتی ہوں ہم لکھنے والوں کو, جب میں دیکھتی ہوں ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ جب لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں, ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں, تو وہاں پھر ایک اور رویہ سامنے آتا ہے. وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ آڈینس ینگ آڈینس ہوتی ہے, آپ سب کو اس کا تجربہ ہوگا, جو بڑے پیار سے ملتے ہیں, جو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں, جو سیلفیز لیتے ہیں ان کے ساتھ, جو انہیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے. یہ بھی رویہ سوسائٹی میں موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی ڈرامہ رائٹر جو ہے وہ اس کاروباری مفادات اور اس کاروباری معاملے کا شکار کر دیا گیا ہے اسے. یہ ہے اس میں اس وقت. فصیح, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل میں بات, ذاتی تو ہم کیا اپنی سب بات بتا ہی رہے ہیں, لیکن جنرلی کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجبور ہے آج کا لکھنے والا, وہ کہانی نہیں کہہ پاتا یا لکھ پاتا جو وہ کہنا اور لکھنا چاہتا ہے اور جس کی اس کا صلاحیت ہے؟
देखिए मैं अपनी हद तक अगर कहूँगा तो ये बात है कि मैंने वही लिखा जो मैं लिखना चाहता जी। था। मतलब मेरे साथ ये नहीं हुआ किसी ने कि मत लिखो। हम जरा कुछ बागी टोला यहाँ बैठा है, इसीलिए मैं इसको जनरलाइज हाँ, मैं इतना नहीं मैं बोलूंगा, मुझे लेकिन ये कि दूसरे राइटर्स का जो मैं सुनता हूँ वो बताते हैं कि जिस तरह डिक्टेशन होती है, जिस तरह मतलब अल्फाजों पे वो किया जाता है और मतलब बहुत ज्यादा पहरे पाबंदियां होती हैं, तो वो मैं कहता हूँ लकीली मेरे साथ ये हुआ कि मेरे साथ नहीं हुआ इस तरह। इनफैक्ट मतलब मैं जब आया था उस दौर में नूरुल शाह थी, इकबाल अंसारी थे, मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने मुकम्मल तौर पे फ्रीडम दी। बल्कि नूर जब थी वहाँ मेरे बड़े बोल्ड चीजें, बड़े शहर की अकेली औरत चला, इन्होंने कुछ नहीं उसमें कि इन्होंने कोई लाइन काटी या कुछ किया है, एज इट इज चीजें गई। इकबाल साहब ने मेरा एक और सीता किया। तो मतलब मेरे साथ एक ये चीज है कि दूसरे मेरे साथ ये था कि मैं थोड़ा सा इस मामले में ये था कि मुझे होता था कि भाई मैं जो लिखना चाहता हूँ ना मुझे बस वो लिखना, मुझे कोई नहीं कहेगा कि भाई इसमें ये है तो मैं कहता हूँ भाई आप मेरी चीज वापस करो। ये हर आदमी का एक होता है भाई, बाज लोगों का ठीक है कि हर आदमी का एक अपना होता है जिंदगी गुजारने का, इसके कुछ उसूल होते हैं। तो मेरा यही है कि मुझे अभी भी मैं कहता हूँ अगर मुझे कोई कहेगा कि आप मत लिखें, आपकी कहानी ऐसी है, मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ और शायद काम शुरू कर दूं, लेकिन मैं ये काम छोड़ दूंगा। ठीक। तो मतलब मेरे साथ इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे साथ इस तरह की चीजें नहीं हुई। लेकिन हाँ, मैं दूसरे राइटर्स का जो देखता हूँ कि जिस तरह अब जो हमारे कंटेंट हेड्स हैं, और वही अहमद वाली बात मैं इधर दोबारा वो करूंगा कि जो वहाँ बैठे हुए लोग, जैसे हम जब थे जिस जमाने में मतलब नूरुल शाह है, इकबाल अंसारी, ये लोग स्क्रिप्ट देखते थे, सुल्ताना सिद्दीकी ने मेरे स्क्रिप्ट देखे, मतलब इन लोगों का एक कैलिबर था, इनका एक बात करने का तरीका था। अब बात है कि जो उधर बिठा दिए उन्होंने वो लोग, और वो लोग मतलब मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि यंग लोगों को आप लेके आए। हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां हैं, जैसे अहमद ने कहा कि थीसिस लेके आते हैं, उनकी वाकई उनकी सोच ऐसी है। मेरे पास अभी 2-3 चीजें ऐसी हैं, मैं पढ़ के वो जो कहते हैं ना फड़क जाना, कि मैं कहा ये क्या खूबसूरत मतलब बात है। लेकिन वही लोग बताते हैं कि जी हम लेके जाते हैं तो वो कंटेंट में जो लोग हैं वो इतनी वो करते हैं कि हम तो अब हमने सोचती है कि हम करेंगे ही नहीं उनके साथ, स्पेस उनके लिए नहीं। हाँ, तो ये चीज है कि मतलब मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारे जो मतलब जिस जमाने में मैंने वो किया, जाहिर सी बात है आपका एक वक्त होता है जब आप खुद को मनवा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं वो मेरा वक्त था, उस वक्त अच्छे लोग थे, मतलब वो लोग थे कि जिनको समझ थी, जो मतलब बात को समझते थे कि आप किस पैराए में बात कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो कंटेंट हेड्स मतलब ज्यादातर जो होते हैं मतलब वो इस तरह करते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल लूंगा कि मैं भी एक इदारे में रहा, तो मैंने खुद अपने तौर पे वो किया कि मैं कहता था कि राइटर, और नूर ने इतनी अच्छी बात इन्होंने की कि भाई आप कोई भी चीज अगर आप किसी से करवा रहे हैं ना राइटर के, आप उसके इस पे ये ना करें, आप उसको जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको बिठाएं, आप अपना बताएं कि भाई ये जो आप कर रहे हैं इसको, और ये एक इसमें वो भी होती है, दूसरे आदमी को भी अपनी रिस्पेक्ट का वो होता है, मतलब एक हर आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचले नहीं, मजबूर ना करें। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी ये जो कंटेंट हेड्स हैं, मतलब अव्वल तो मैं कहता हूँ कि उनकी जगह मतलब मेरा अगर वो चले, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को आप बिठाएं कि जिनको समझ हो, जिनको कहानी की समझ हो, जिनको किरदारों की समझ हो, जिनको पता हो किरदारों की साइकी क्या है, मतलब ऐसे लोग हों कि जो मतलब सेंसिबल बात करते हो। तो मेरे ख्याल से किसी को भी उनकी बात मानने में या उनसे अपनी बात मनवाने में कोई वो नहीं होगा, कोई मजाक नहीं। अहमद साहब, आपको लग रहा है कि लिखने वाले की यहाँ इज्जत है, वो इज्जत जिसके वो काबिल है या जो ड्यू है उसकी रिस्पेक्ट? मुझे लगता है कि लकीरें सिर्फ कलम से नहीं खींची जाती। जब आपको बहुत गलत जुमलों में आपसे मुखातिब होके कहा जाए तो वो भी लकीर से कम नहीं होता, क्योंकि मेरे पे तो लकीर खींच गई। मैं नहीं भूल सकता, सारी उम्र नहीं भूल सकता। तो अहमद साहब फिर क्या लिखना छोड़ देना चाहिए? मैं उसके बारे में बात करूं, जैसे यहाँ पर बात हो रही थी कि अभी भी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनमें हिस्स बाकी है। हमेशा यूं होता है कि जैसे पुराने अफसाने जिस तरह आते थे, मुख्तलिफ शक्लें होती थी, इसी तरह चैनल में भी मुख्तलिफ नौइयत के ड्रामे होने चाहिए। अगर रेप सब्जेक्ट है तो एक बहुत है बीबी, हर ड्रामा एक लगातार रेप पे नहीं आ सकता, कोई तो उसूल होगा आपका। मसला पता है क्या है, एक तो हमारा मैकेनिज्म गलत है कि ओवरऑल जितने चैनल्स वगैरह बनाते हैं, देखिए स्क्रीन का काम है ना, 2 लोग होते हैं, एक डायरेक्टर होता है, एक राइटर होता है, ये स्क्रीन पे स्टोरी टेलिंग करता है, दैट्स इट। ये टीवी का भी जो होता था उसमें एक स्क्रिप्ट एडिटर होता था जो बाद में शीन काफ टिक करता था और इमला वगैरह। ये प्रूफ रीडिंग तो हर लिखने वाली होती है जी। ऐसा होता है जब आप इस फेनोमेना इस मैकेनिज्म पे जाते हैं
तब आपकी चीज बनती है, क्योंकि वो स्क्रीन का काम है। ये तो एक बात हो गई ना। अब वो जैसे आमना ने कहा कि मुलाजमत की वजह से भी वो कुछ, वो ज़ाहिर आपने इस बात को रखना होता है कि आपको तनख्वाह, आपने काम क्या किया है, इसकी वजह से भी ऐसे यकतलफियाँ होती हैं। लेकिन मैं राइटर की इज्जत का थोड़ा सा और तरह से बात करना चाहूँगा 2 मिनट की। पता है, मैं एक बात करूँ, सोसाइटी में उस शख्स की इज्जत होती है जिसकी वजह से उसमें तब्दीली आई होती है। रशिया में हर राइटर के बाहर उसका नेम प्लेट और उनके मॉन्यूमेंट्स और जो भी चीजें लगी होती हैं, वहां से आप जाएं यूरोप, सेंट्रल यूरोप तक, वहां से आप जाएं अमेरिका तक, उस सोसाइटी में राइटर तब्दीली लेकर आया होता है। यहाँ तब्दीली कौन ला रहा है? मैं अभी आपको मिसाल दूं, वकील साहब बैठे, वकीलों ने थोड़ी सी एक गुंजाइश निकाली, कहीं एक जगह पे इनकार किया, आज फिर भी सोसाइटी में एक वकील की दूसरे नंबर पे, मतलब एक वकील की ज्यादा इज्जत है। आपका राइटर डेयरिंग नहीं है, वो आंखों में आंखें डाल के इनकार नहीं कर रहा, वो लड़ नहीं रहा, वो किस चीज की इज्जत करेगा सोसाइटी उसकी? इस बात पे कि आप 1.5 लाख रुपए ज्यादा ले रहे हैं, या इस बात पे कि आपने टीआरपी ज्यादा ली? राइटर की इज्जत इनकार पे होती है, राइटर की इज्जत तब्दीली पे होती है, और राइटर की इज्जत लड़ाई पे होती है। ठीक। जी आमना, आप क्या समझती है लिखने वाले की इज्जत होनी चाहिए भी या नहीं? होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, कलम की रिवायत बहुत पुरानी है और साहिब कलम की हमेशा इज्जत होती है और आज भी होती है। लेकिन यहाँ 2 मामलात हैं। चूँकि अदीब की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है हमारे माशरे में, तो कुछ इज्जत के भूखे लोग अदीबों की खाल ओढ़ के हमें घुसाएं। वो कंटेंट में भी आके काली भेड़ें बैठ गई हैं। और वो ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इस अदीब को इज्जत मिल रही है, मैंने तो, बल्कि आपने भी और आपने भी अंदर की गुफ्तगू सुनी होगी जी, जिसमें इस हसद का इजहार होता है। ये क्या करते हैं, घर बैठ के एक एपिसोड भेजते हैं और इतने इनको पैसे मिलते हैं। हम तो सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हुए, हमारी तो ये पे है। तो वो इज्जत जो मिल रही है अदीब को, वो पाने के लिए कुछ जाली किस्म के लोग, जैसे कि आम आप जानते हैं मुतशायरात आ जाती हैं या मुतशायर आ जाते हैं, या वो लोग आ जाते हैं जो लोगों से लिखवा के ले आते हैं चीजें। तो उसी तरह का सिलसिला ड्रामे में भी है। और अदीब की अगर इज्जत ना होती तो मेरे जैसा अड़ियल शख्स, आप जैसा हम सब अड़ियल लोग हैं, जितने लिखने वाले बैठे हुए हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हमें आज भी यहाँ बुलाया गया। ये बहुत एक उम्मीद अफसा बात है कि हम अभी भुला नहीं दिए गए और अभी उन्हें शायद हमारी ज़रूरत भी है और हमें भी एक दूसरे की ज़रूरत है कि हम जुड़े रहें। और ये जो एक बंध हमने बांधा है इस बहाव के अगेंस्ट जो हम खड़े हुए हैं, नूर आपा हैं, अहमद साहब हैं, ज़फ़र, आमना, वसी, इना बैठी हैं, ख्वाजा साहब तकरीबन सो रहे हैं अगर कौम जाग रही है। हम सबको एक दूसरे का बहुत सहारा है और ये जो एक चेन बंधी है, ये बंधी रहे तो बहुत अच्छा है। हाल ही में मेरे दिन का आगाज शेर व शायरी पढ़ने से होता है, करने से मुझे बहुत खौफ आता है। मुझे लगता है कि वो बहुत ऊंची बात है, वहां तक मेरी परवाज नहीं है। तो एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी, अगर आप सबकी इजाज़त से आज हम इसको इख्तिताम करें। जावेद अख्तर साहब ने भी हाल ही में एक मुशायरे में गज़ल पढ़ी और मुझे लगा कि कुछ हम सब का हाल उस पर बयान है। इरशाद। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी ना कभी पहले रात, लिख। वाह। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खून दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे, जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे, अब आ खुली फिजाओं में
अब कायनात लिख। जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। वाह वाह वाह, बहुत इस बाग में जो देखनी है तुझको फिर बहार, इस बाग में जो देखनी है तुझको फिर बहार, तू डाल डाल दे सदा, तू पात पात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। तो जब तक हम सब लिख रहे हैं और कलम हमने नहीं रखे, मैं चाहूंगी कि हम जी हिना से कुछ सुने। चंद अशार सुना देती हूँ अपनी गजल के। रोज अफजू तलबो हसरते वादा क्यों है, भर गया जख्म तो फिर दर्द ज़्यादा क्यों है। क्या जिसकी हर बात को सच मान लिया है दिल ने, उसकी कामत पे सजा झूठा लिवादा क्यों है, भर गया जख्म तो फिर दर्द ज़्यादा क्यों है। मेरे जीने के लिए खुद को मिटाने वाले, ये बता अब तेरा तब्दील इरादा क्यों है। बार अपना ही उठाने की नहीं है तौफीक, ये गमे दुनिया मेरे दोष पे लादा क्यों है। एक शेर इस गजल का मुझे बहुत पसंद है। वो जो लिखी थी धनक मैंने चुरा ली किसने, वो जो लिखी थी धनक मैंने चुरा ली किसने, कल जो रंगी था वरक आज वो सादा क्यों है। भर गया जख्म तो फिर दर्द ज़्यादा क्यों है। मकदार है, सारे रंगों को अगर मिला दिया जाए तो सुर्ख रंग बनता है। रंग जितने भी है पाबंदे हिना है, लेकिन रंग जितने भी है पाबंदे हिना है, लेकिन तर्ज़ो उस्लूबे
सुखन्नाप का सादा क्या हासिल गजल शेर। क्यों है रोज अफजूं तलबो हसरते बादा, क्यों है भर गया जख्म तो फिर दर्द ज़ियादा क्यों है। वाह वाह।